हमें बल दिए, हमारी सामर्थ्य से नहीं। हमसे अच्छे अस्पताल में है, फिर भी हमें आप अच्छे बल दिए हैं, आपकी बड़ी महान नाम को दिए हैं। आपकी समान बदलने के लिए हमें हर बार मौका दे रहे हैं। अपने पद चिन्हों को हमारे लिए रख कर गए हैं, उसके अनुसार चलने के लिए हमें बल दीजिए। हमें आशीष करना ही आपका प्रिय है। हमारे सामने वो रखे हैं, उसे उठा लेने के लिए हमें ज्ञान और महसूस दे दीजिए। वचन की ज्ञान को दे दीजिए। हमें छुपाकर आप बातें कीजिए। यीशु की मीठी मधुर नाम से मांगते हैं। आप सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम से बधाई। इस दिनों हम पढ़े हुए 7वां वचन में पत्रस ऐसा कहते हैं, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுவோம்। परमेश्वर हमारे पर ध्यान रखते कर हम जानते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर रखना है करके भी हम जानते हैं। उसे रखने के लिए हमें सीखना है। उसके पहले के वचन में ऐसे कहते हैं, ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள்। देखिए हमारे लिए ऊंचाई है, निश्चय हमारे लिए ऊंचाई है। फिर भी हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। वो हमसे नामुमकिन है। दूसरा वो कहता है 8वां वचन में, தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறார்। देखिए हमें क्यों सचेत के साथ रहना है कर कहता है, क्योंकि संसार बुराई से फंसा है। हमारे आस पास बुराई आती है। उस बुराई को सोचकर हम भी बुराई न करते हुए सचेत से रहना है। वैसा ही पवित्र शास्त्र कहती है। हमारे परिवार में एक मृत्यु आई थी, उसमें एक कार्य हुआ। उसे मैं अपने पासवान को कहने लगी। पासवान ने कहा कि अपने बच्चों के पास उसे मत बताना। बच्चों ही हमें बताएंगे। हमारे बच्चे को बुराई को बताकर उनसे सकेत में नहीं रहने के लिए हम रख देते हैं। जो बातें करती हूँ मुझे भी सकेत के साथ रहना है। परमेश्वर धीरज के साथ चुप कर बैठे हैं। अंतिम समय तक परमेश्वर उत्तर नहीं देते। ऐसा है भविष्यद्वक्ता ऐसा कहते हैं। 45 में लिखा है कि उनके समान चुप कर बैठने वाला कोई नहीं है। क्यों सचेत के साथ रहना है? क्योंकि हमारे आस पास बुरा आत्माएं है। हमारी खुशी को बिगाड़ने के लिए ही है।
हम किसी भी परिस्थिति में होने दो, हमें खुशी के साथ रहना की सीखना चाहिए। நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். मैं तो खुशी के साथ रहती हूँ। வேண்டியவங்க வந்தா கொஞ்ச நாள் இல்லை. जो भी मेरे अपने लोग आते तो मैं बहुत रोने लगती हूँ। அப்படியும் செய்யக்கூடாது. वैसे भी नहीं करना चाहिए। சந்தோஷமா இருக்கணும். हमेशा हमें मदद के साथ रहना है, ஏன்னா जब நம்ம समस्या रहती है। செய்திகள் எல்லாம் உண்மை கிடையாது. जो भी समाचार हमारे पास आती है वो सच्चाई के साथ नहीं है, எல்லாம் மாயை. सब माया से भरा है சஞ்சலமா இருக்கு. और मन के लिए संचल देती है। நம்ம வேலை எல்லா காரியத்திலும் கர்த்தருக்கு பயப்படணும். लेकिन हमारी कार्य यह है कि सभी कार्यों में परमेश्वर को भय मानना है। ஏன்னா நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுறவங்க நம்ம திட மனசா இருக்கோம். जो भी परमेश्वर की भय मानते हैं वो निडर रहेंगे। நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்தனால தான் இங்க வந்திருக்கோம். हम परमेश्वर की भय मानते हैं इसलिए हम यहाँ आए हैं, இந்த பயம் காணாது. लेकिन ये भय काफी नहीं है। வசனத்துக்கு நடுங்குறவர்களான அவர் நோக்கி பார்ப்பார். जो भी वचन को काटते हैं उनकी ओर ही परमेश्वर की ध्यान जाएगी। ராதா கவர்மெண்ட் சொன்னா राधा बहन प्रार्थना करते समय कहने लगे, அந்த வழியை விட்டு விலகி अपने बुरे रास्ते से हटकर எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் சொல்லணும்னா हमें दीन कर आपसे प्रार्थना करते समय நம்மளை மன்னிச்சு தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பார். हमें माफ कर देश को छंगाई करेंगे। நமக்கு விரோதமா பொல்லாத வழி வரும். हमारे विरुद्ध बुरी रास्ता आएगी, அதை பார்த்து நானும் நீங்களும் பொல்லாதவங்களா மாறக்கூடாது. उसे देखकर हमें भी बुरा नहीं बदलना चाहिए। அதனாலதான் இந்த மனம்தான் கலந்துள்ள ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து ஓரோதில ஜனங்களை நீ கொடுத்து நம்ம इसराइली प्रजा को इसके लिए परमेश्वर कहा कि हथेली कर लोगों को यहाँ इकट्ठा करना। அவங்கள பேசுறது இந்த ஜனங்கள் கேட்கணும். मूसा के पास कहा कि तुझसे मैं बातें करूंगा और उसे इस प्रजा को देखना है। அவர் சொல்றாரு உபாகம 4:9 व्यवस्था 4:9 में परमेश्वर कहते हैं, ஒரேபிலே உன் தேவனாகி கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ நிற்கும் போது கர்த்தர் என்னை நோக்கி ஜனங்களை என்னிடத்தில் கூடி வரச் செய்து என் வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்கும்படி பண்ணுவேன். அவர்கள் பூமியில் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் எனக்கு பயந்திருக்கும்படி அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க கடவுள்கள் என்று சொல்லிங்க நாளில் அவைகளை கற்றுக்கொண்டார். அந்த ஆண்டவர் சத்தத்தை ஜனங்களை கேட்கணும்னு ஆண்டவர் சொல்றார். और ये भी परमेश्वर ने कहा कि यहोवा के वचन को इस प्रजा को सुनना है कर அவங்க கற்றுக்கொண்டு அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். और जो वो सीख लिए उसे अपनी संतान को भी सिखाना है। அன்னைக்கு இதெல்லாம் இல்ல வேதத்தின் மகத்துவம். இன்னைக்கு முழு பைபிள் நம்ம கையில उस दिन उन प्रजा के पास पवित्र शास्त्र नहीं था, लेकिन आज हमारे पास पूरे पवित्र शास्त्र है। ஆண்டவர் பேசுகிறார். परमेश्वर बातें करता है। அதுக்கு எப்பவும் நமக்கு பழக்கம் வேணும். उसके लिए हमारे अंदर परमेश्वर की भय होना चाहिए। உபாகமம் 11:19 சொல்றாங்க. व्यवस्था 11:19 में ऐसा लिखा है, நீங்கள் என் வார்த்தைகளை உங்கள் இருதயத்திலும் உங்கள் ஆத்துமாவிலும் பதித்து அவைகளை உங்கள் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி உங்கள் கண்களில் நடுவே ஞாபகம் குறியாக வைத்து எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு? அதாவது கர்த்தருக்கு பயப்படுப்பாங்க. அப்பதான் நமக்கு வருமா. इसलिए परमेश्वर की भय हमारे अंदर आएगा। देखिए कैसा लिखा है, அந்த வார்த்தை நம்ம இருதயத்துல நிறைச்சிருக்கணும். उस वचन हमारे हृदय में भरना है। இருதயத்துல மாத்திரமே நம்ம ஆத்துமாவே केवल हृदय में नहीं, प्राण में भी धारण करना நம்ம चाहिए கையின் அடையாளமாக கட்டணும். और हमारे हाथों में वो चिन्ह जैसा बांधना है உங்கள் கண்கள் நடுவே அது ஞாபகக்குறியாக வைக்கணும். और तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके के खाम दे, ஏன்னா உலகம் பொல்லாததுக்குள்ள கிடக்கு. क्योंकि संसार बुरे से फंसा है। நம்மை சுற்றிலும் தீமை நடக்குது. हमारे आस पास बुराई होती है। நானும் நீங்களும் தீமையோடு அவர்களும் அவங்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் வேணும். हम भी उनके समान नहीं चलना चाहिए, हमें और उनकी अलगपन दिखना चाहिए। அதனால நமக்கு வசனத்துக்கு பயப்படுகிறவங்க தான் அவர் நோக்கிட்டார். इसके लिए परमेश्वर जो भी वचन की डर मानते हैं उनके ऊपर ध्यान रखेंगे। ஆண்டவர் சொல்றாரு 11 நான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை சாபத்தை உங்க முன்னுக்கு தான் வச்சிருக்கேன். परमेश्वर ने ऐसा रखा है कि आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा हो। நீங்க எதை எடுக்க போறீங்க? आप किसी उठाने वाले हो। நமக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அவர் ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருக்காரு. हमें और हमारी संतान के लिए परमेश्वर आशीष रखे அது हैं, நம்ம கையில தான் இருக்கு. वो हमारे हाथों पर ही है। நம்ம பொறுப்புகளை நம்ம சரியா செய்யணும்.
अपने जिम्मेदार को हमें कर चुकाना है। இதுல நம்ம வாசித்த பகுதியில देखिए इस पढ़े हुए शास्त्र में 4:5 அதிகாரம் 4 வசனத்துல சொல்லுது, 5वां अध्याय 4वां वचन में அப்படி செய்தால் பிரதான மேய்ப்பர் வெளிப்படும் போது மகிமையுள்ள வாடாத கிரீடத்தை பெறுவீர்கள். அவர் வரும்போதுதான் வாடாத கிரீடத்தை தரப்படுங்க, இப்பவே அவர் தருவார். जब वो आएंगे तभी ना मुरझने वाले मुकुट को देंगे, अभी ही देंगे। அவர் எப்படி புத்தி சொல்லுறாரு? देखिए वो कैसी सलाना देती है। அவர் சொல்றாரு, மூப்பருக்கு உடன் இருக்கணும், प्रधान के समान प्राचीन, கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு சாட்சி. मसीह के दुखों का गवाह। அப்ப நானும் நீங்களும் அவருடைய பாடுகளுக்கு சாட்சியா இருக்கணும். मैं और आप मसीह के दुखों की गवाह है। பாடுகள் வரும்போது சோர்ந்து போகக்கூடாது. दुख आते समय हमें थकना नहीं चाहिए। நானும் நேற்றுலாம் சோர்ந்துதான் போயிட்டேன், कल तो मैं पूरी थक गई थी, ஆனா அவர் பாட்டை அனுப்பினார். फिर भी परमेश्वर गीत को भेजे। சோர்ந்து போகாதே மனமே, சோர்ந்து போகாதே, கண்டுனை அழைத்த தேவன் கைவிடுவாரோ, கண்டுனை அழைத்த தேவன் கைவிடுவாரோ, சோர்ந்து போகாதே மனமே, நிறைய சோதனை நமக்கு வரும். कई समस्या आती है, அந்த வசனம் ரொம்ப இன்பமா இருக்குது. उस वचन बहुत मधुर है। அந்த பாட்டுல என்ன சொல்லி, கண்டுனை அழைத்து தேவன் நம்மளை என்ன செய்தாரு? देख कर तुझे बुलाए और परमेश्वर तुझे कभी नहीं त्यागेगा। நான் உன்னை விட்டு விளங்குமே உன்னை கைவிடுவது. मैं तुझे त्यागूंगा नहीं और छोड़ूंगा नहीं। நம்ம சூழ்நிலையில நம்மளை கைவிட்டது போலதான் இருக்கிறது. हमारी परिस्थिति ऐसा दिखाई पड़े कि हमें त्याग दिया क्या। அவர் தான் அழைத்தாரு, केवल उन्हीं बुलाए थे। நம்மளை கண்டு அழைத்தவர் நம்மளை கைவிட மாட்டார். हमें देख कर बुलाए परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेंगे। விசுவாசம் வராது. हमारे द्वारा से विश्वास नहीं आएगी। அப்போ நம்ம நினைவு எப்படி இருக்குது? देखिए हमारी सोच कैसी है। நம்ம பொறுப்புகளை சரியா கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். हमारे कर्तव्य को ठीक से करना है कर कर कहते हैं, நான் புத்தி சொல்லுதேன்னு சொல்றாரு. और तुम्हें सलाना देता हूँ कर कर நான் कहते ஆண்டவருடைய हैं। பாடுகளுக்கு நான் பங்காளின்னு சொல்றாரு. मैं परमेश्वर की दुखों के लिए मैं गवाह हूँ कर कर कहता है। அப்ப அவர் ஆண்டவருடைய பாடுகளுக்கு பங்காளினா நானும் நீங்களும் அவருடைய பாடுகளுக்கு பங்காளிகள். पतरस मसीह की दुखों की गवाह है तो मैं और आप भी मसीह के दुखों की गवाह है। பாடுகள் வராம இருக்காது. दुख तो आएगा ही, அதை எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறோம்? उसे हम कैसे संभालते हैं। நம்ம பொறுமை இழப்போமா? हम धीरज को खो बैठते நம்ம हैं क्या, எரிச்சல்படுத்தோமா? हम जलते हैं क्या। நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்கணும். अपने आप को जांचना पड़ेगा। உங்களிடத்துல தேவனுடைய மந்தையை நீங்கள் மேய்த்து கட்டாயமா அல்ல, परमेश्वर की उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है, மனப்பூர்வமாயும் அமலட்சமான ஆதாயத்திற்காக அல்ல, உற்சாக மனதோடு नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर நம்ம अनुसार आनंद के साथ उसे நம்ம चलाना வேலை है। உற்சாகமா செய்யறதுக்கு இல்லாம பல காரியங்கள் நமக்கு வரும். हमारे काम को उत्साहित साथ नहीं करने के लिए कई समस्या आती है। அதனாலதான் எபிரேயர் 12 அதிகாரம் 1 வசனத்துல அவர் சொல்றாரு, एब्राहियों 12 अध्याय 1 वचन में कहता है, ஆகையால் மேகம் போன்ற எத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாதத்தையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓடக்கடவும். நிறைய சாட்சிகள் இருக்குது. देखिए अनेक गवाह है। எல்லாரும் பாடுகள் அவங்க எப்படி நடந்தாங்கன்னு நம்ம தியானம் பண்ணணும். वो कैसे दुख में कैसे चले कर हमें जांचना है। அல்லேலூயா. ले लिया, பாடுகள் இல்லாம வாழ்க்கை இல்ல. किसी को भी दुख के बिना जीवन नहीं है। அன்னைக்கு நாங்க எல்லாரும் ஜெபக்கூடத்துக்கு போனோம். उस दिन हम एक प्रेयर सल के लिए गए थे। அந்த காந்தி சாயும் பிரேமா गांधी चालक प्रेमा बहन के घर पर அவங்க சொன்ன வார்த்தை என் இருதயத்தை தீர்ச்ச மாதிரி. जो शब्द उन्हें कहा, उस व्यक्ति कहा था मेरे हृदय को फाड़ डाला। அவங்களுக்கு ஒரு பிடித்தனமும் இல்ல.
उनके पास कुछ भी हाल नहीं है, பில்டிங்ல இருக்காங்க. बिल्डिंग में है। இது எப்படி சமாளிப்பீங்கன்னு நாங்க கேட்கிறோம். इसे आप कैसे संभालते हैं कर हमसे पूछने உங்களை लगे। நம்பிதான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. केवल आप ही के भरोसा पर हम है। நம்ம ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணணும். हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। நமக்கு அவர் அடைக்கல பட்டணமா இருக்கு. वह हमारी शरण स्थान है। மற்றவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணும்போது நம்ம விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவரா இருக்காரு. दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय हमारी विनतियों को परमेश्वर நம்ம सुनते हैं। இருதயம் சாலமோன் சொல்றாரு, அவன் இருதயம் எப்படி இருக்கிறதோ सुलेमान वैसा कहता है कि उसकी हृदय कैसा है அப்படியே அவன் இருக்கிறான். उसी के समान वे है। நீதிமொழிகள் 23:7 சொல்லுது. நம்ம இருதயம் எப்படி नीति இருக்கு? वचन 23:7 में लिखा है, ஆண்டவரை நம்புதா? परमेश्वर की भरोसा रखता है क्या? ஏன் இருதயத்தை நம்புதேனா? अ- अ- नहीं तो अपने हृदय पर भरोसा रखता ஏன்னா है ஒரு क्या? செய்தி வருது, देखिए एक संदेश आती है, ஆண்டவரை நம்ப முடிய மாட்டேங்குது. परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखना யார் है, நம்பப்போம்? किसी भरोसा करना है। அவர்தான் நம்பிக்கை. वही हमारा भरोसा है, அவர்தான் கேடப்போம். वही हमारा डाल है, அவர்தான் அடைக்கணும். वही शरण स्थान है। சுய புத்தியில சாரதுக்கு தேவன் நமக்கு சொல்லல. अपनी खुद की बुद्धि में இப்படி செய்து वो अपने डरवे की इच्छा के अनुसार कर கூப்பிடுதலை கேட்டு அவங்களை ரட்சிக்கிறார். और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। அவருக்கு பயப்படுறாங்க இருக்கும்போது நம்ம வாஞ்சிகளை அவர் நிறைவேற்றுவாரு. उनके डरवे की इच्छा को वो जरूर पूरा करता है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இலவசமாக என்னை உங்களை அவர் நீதிமானாய் ஆக்கியிருக்கிறார். मुफ्त में मुझे और आपको परमेश्वर धार्मिक ठहराया है। மல்கியாவில சொல்லி இருக்குது. मलाकी में ऐसा लिखा है। மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன். 3रा अध्याय மல்கியா 3:11 பாருங்க. 3रा 18। அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள். அல்லேலூயா. हालेलुया। வித்தியாசத்தையும் காண்பீர்கள். தருமாயிருக்கு திரும்பவுமா இருக்கு. அப்படியா? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா। எப்படி ஆண்டவர் பேசுகிறார் நமக்கு? देखिए परमेश्वर हमसे कैसे बातें करते हैं। நம்மை நீதிமான் பட்டியல் வச்சிருக்காரு. हमें परमेश्वर धार्मिक की पट्टी में रखे हैं। துன்மார்க்கர்னு கொலை செய்தவங்க தான் துன்மார்க்கர்னு நம்ம நினைச்சிட்டு हम सोचते हैं कि दुष्ट जो है वो हत्या करता है। உன் சகோதரனை மூடனென்று சொல்லுவனே நீ கொலைகாரன்னு சொல்லப்படுது. पवित्र शास्त्र अपने भाई को मूर्ख जो कहता है उन्हें भी तुष्ट और हत्यारा कहता है। வார்த்தை நம்மளுக்கு தெரிவுண்டாக்குகிறது. वचन हमारी सोच को ठीक सीधा करती है। நம்ம எல்லாரும் வேதம் சொல்லி இஸ்ரவேல் என் ஜனங்கள் என் ஊழியக்காரர்கள். हमें सभी को देखकर पवित्र शास्त्र कहती है कि इस्राएल मेरा प्रजा है, मेरा सेवक है कर ஊழியர்களுக்கும் உலகத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. सेवकों को और संसार के लिए अलग है। அவர் வித்தியாசத்தை காண்பிப்பார். वो अलगपन को दिखाता है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா। உலகத்தில் நம்ம போராட வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. संसार में हमें लड़ना अवश्य है। ஏன்னா நிறைய பேர் போராடினாங்க. कई जन लड़े थे। நம்ம ஆதியாகமத்தை நம்ம பார்க்கும்போது उत्पत्ति में हम देखते हैं மக்கள் போராட்டம். एक प्रजा से दूसरी प्रजा लड़ती है। ஏன்னா நான் முன்னாலே சொல்லியிருக்கேன், இதை மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். पहले एक बार मैं कर चुकी हूँ, उसे वापस कहती हूँ। எனக்கு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவேன். मुझे कहकर और आपको भी कहती हूँ, சுற்றிலும் போராட்டம் இருக்குது. क्योंकि हमारे आसपास समस्याएं हैं। அந்த போராட்டத்தை நானும் நீங்களும் தீர்க்க போறதில்லை. उस समस्या को मुझे और आपको बराबर नहीं करने होगा। விசாரிக்கிறவராய் वह हमें पूछताछ करने वाला है। உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் वह तुम्हारी पूछताछ करने वाला है। கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்தது. अपने सभी बोझ को उनके ऊपर रख दो। அப்போ மக்களுக்கு மக்களோட போராட்டம், लोग को दूसरे लोग से लड़ाई, மனுஷனுக்கு மனுஷனோட போராட்டம், मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लड़ाई, குடும்பங்களே குடும்பத்துக்கு போராட்டம், परिवार दूसरे परिवार से लड़ाई। சமுதாயத்துல நம்ம சமுதாயம் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? हमारी सोसाइटी कैसा है कर आप देखते हैं। பயங்கர போராட்டம். भयानक लड़ाई है। இப்படி பல்வேறு வழிகளில் நம்ம போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கு. ऐसे कई समस्या में हमें लड़ाई करना पड़ता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நோவா யார் கூட போராடினாரு? नौ किसके साथ झगड़ने लगे? போன தடவை செய்தோமே. நோவா யார் கூட போராடினாரு? இல்லையே, நோவாவாமா?
அந்த பாவம் செய்த மக்களோட போராட்டம். उस पापी प्रजा के साथ लड़ने लगे. சந்திராவை என்னையும் அவனுக்கு அங்க பார்த்து பேசிட்டு நோ யார் கூட போராடினாரு? नो किसके साथ झगड़ने लगे? இல்லாத மனுஷர்கள். அந்த மனுஷரோடு ஓடி போன்னு சொன்னாரா? दुष्ट मनुष्य के साथ विरोध किए. उस दुष्ट मनुष्य को छोड़कर चले जाऊंगा कर சொன்னாரா? நான் ஓடி போயிருன்னு சொன்னாரா? பொல்லாத மனுஷர்கள் அவங்க கூட இருக்க முடியாது. दुष्ट प्रजा के बीच में नहीं ठहरना हुआ. ஆனா ஆண்டவர் சத்தம் கேட்டு இருந்தார். लेकिन फिर भी परमेश्वर की वचन सुनकर वहाँ ही ठहरे. 120 வருஷம் சுவிசேஷம் அறிவிச்சார். 120 साल तक वो सुसमाचार फैलाने लगे. அவங்களை விட்டு போகல. वो उनसे उन्हें छोड़कर नहीं ஆண்டவரே गए. கொண்டு போயிட்டார். लेकिन परमेश्वर ही उन्हें अलग कर दिए. நமக்கு வருகிற போராட்டத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கிறது. हमारे लिए जो भी समस्या आती है उसके लिए एक अर्थ है. அதுக்கு முடிவு இருக்குது. उसके लिए अंत है. அது நம்ம எப்படி இடைபெறுகிறோம்? वो हम उसे कैसा लेते हैं. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்ம போராட்டத்தை அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. हमारी समस्या को परमेश्वर देखते हैं. நோவா போராட்டத்தை பார்த்துட்டு இருந்தார். नो की समस्या को परमेश्वर देखने लगे. அவர் விசாரித்து இறங்கி வந்துட்டார். उसे ध्यान रखते हुए नीचे उतर कर आया. அப்படி காப்பாற்றினார் நமக்கு தெரியும். उस नो के परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆபிரகாம் நாட்கள்ல अब्राहम के दिनों में பிரதேசத்து அரசர்களோட போராட்டம். अन्य राज्यों से उनकी लड़ाई थी. பெருசு பண்ணிட்டு நீ கேள்வி கேட்காம சொல்லிட்டேன். मैं तो उसने समस्या इसके बारे में पहले प्रचार की हूँ. अभी प्रश्न पूछकर मैं आगे चलूंगी. ஆண்டவருக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் விசுவாசம் வந்தது. उसके अंदर थोड़ी थोड़ी परमेश्वर की विश्वास आई. ஆனா அவர் நம்ம நினைவா இருக்காரு. फिर भी परमेश्वर उनकी ध्यान में அவர் है. நம்ம நினைவா இருக்காரு. अब्राहम की ध्यान पे थे. ஆபிரகாமை நினைத்து தேவன் என்னையும் உங்களை நினைப்பார். अब्राहम को ध्यान रखता हुआ परमेश्वर मुझे और आपकी ध्यान रखेंगे. அவர் அழைச்சாரு. उन्हें बुलाया. மருத்துவ சொல்லாம வந்தாரு. बिना उत्तर पूछे प्रश्न पूछे निकल पड़े. பஞ்சம் இருக்கு. बड़ी आंखा लाई थी. பஞ்சத்தோட போராட்டம் இருந்துச்சு. आंखा से लड़ने पड़ा. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கல எடுத்துட்டே ஓடி போயிட்டார். परमेश्वर से नहीं पूछा, मिस्र को दौड़ गया. அங்க என்ன பண்ணார் ராஜா? वहाँ राजा ने क्या किया? என்ன பண்ணாரு? சித்திதெல்லாம் எகிப்துக்கு ஓடி போயிட்டாரு ஆபிரகாம். मिस्र को दौड़ गया अब्राहम. பஞ்சம் போயிடுச்சாரு. आंखा बड़ी की कर அங்க என்ன நடந்துச்சு? वहाँ क्या हुआ? சாரா அலையும் கொண்டு போய் யாருமே சொல்லல. என் தங்கச்சிட்டும் சொல்லணும்னு பார்த்தா ஒருமே சொல்லல. சொன்னாலும் அங்க எனக்கு எங்க கேட்டுச்சு. அவர் தூக்கி போயிட்டாரு. ரொம்ப साराई को मिस्र के राजा उठाकर लेके गए. பஞ்சத்துல इस आकाल में அவர் என்னை விசாரிப்பாருன்னு இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவர் இருக்கல. परमेश्वर मेरे ध्यान रखेंगे करके जहाँ ठहरना था वहाँ नहीं ठहरे. சாராளை கொண்டு போயிட்டாரு. साराई को लेकर गए. ஆனா அப்ப அவருக்கு ரொம்ப விசுவாசமாகி வெளியே வராது. तब उनके अंदर विश्वास बढ़कर बाहर आने அவரை लगे. விசாரிக்கிற தேவன். वो ध्यान रखने वाला परमेश्वर. சாராளுக்கு நிமித்தமாக ஆபிரகாமுக்கு நிறைய சலுகை செய்தார். साराल के निमित्त अब्राहम को कई सराहना मिली. சாராளை தொட அவர் அனுமதிக்கல. साराल को छूने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिए. என்னையும் உங்களை அவர் கண்மணி போல வச்சிருக்காரு. मुझे और आपको परमेश्वर आंखें की पुतली के समान रखे हैं. ராஜாவுக்கு வாதைகளால் வாதிச்சாரு. मिस्र देश में पूरा परमेश्वर ने बीमारियों को बेच दिया, महामारी को बेच दिया. அதனால ராஜா ஆபிரகாம் நீ ஏன் எனக்கு இது செய்த? फिर इसलिए राजा अब्राहम को बुलाकर पूछने लगा, तूने क्यों ऐसा किया मुझे? ஏன் இப்படி பொய் சொன்ன? क्यों मिथ्या झूठ बताया? சொல்லி நிறைய வேலைக்காரி சம்பத்தி எல்லாம் கொடுத்தார். ऐसे पूछकर कई संपत्त और नौकर और नौकरानी किया. விட்டு வரும்போது ஆபிரகாம் கொஞ்சம் விசுவாசத்தை கற்றுட்டு வர்றார். मिस्र से बाहर निकलते समय अब्राहम विश्वास को सीख कर आया था. தேவன்